सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भावंदे, राह भीड़ै अग्गै जावना। नंगा दोजक चालिया, ता दिसै खरा डरावना। कर औगण पछोतावना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार आसा की वार दी पावन विचार, जिस दे तहत 14वीं पौड़ी दी विचार चल रही है। इस पौड़ी दे नाल 2 श्लोक दर्ज ने। दोने श्लोक जगत गुर बाबे धन गुरु नानक साहब महाराज जी के मुखार बिंद तो उचारण किए हुए ने। इन्हां दोनों श्लोकों की आप विचार कर चुके हैं। अज पौड़ी का जिहड़ा पाठ है 14वीं का, वो आप जी ने सरवण किया है। थोड़ी जी लड़ी जोड़न वास्ते पौड़ी के नाल श्लोकों की विचार मैं सांझी कर देवां। पहले श्लोक दे विच सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने सिंबल के रुख का जिहड़ा है वो दृष्टांत दे के ते एक शिकारी का दृष्टांत दे के ये गल समझाई कि जिस मनुख दे कोल कोई अंदर दा रस नहीं, जिस मनुख दे कोल कोई अध्यात्मक गुण नहीं, वेखन उहदा धार्मिक पहरावा जिन्ना मर्जी प्रभावित करे, सतगुरु कहंदे उहदा हाल सिमल दे रुख वांग ही है। जग्यासू उहदे कोल जांदा है, वो भी वापस आ जाता जिवें सिमल दे रुख दे कोलों जाके पंछी वापस आउंदे ने। सतगुरां ने अगली उदाहरण लई, कहन लगे एक हिरन का शिकार करने वास्ते शिकारी वो जमीन के उत्ते लम्मे पै के उहदा शिकार करता है। तो सतगुरां ने सुचेत किया इहो जे लोकां तो जिहड़े बहुत ज़्यादा जी करते हैं, कहंदे इन्हां लोकां तो बचिओ। मनुख दा सीस झुकाउणा मुबारक है, पर जिहड़ा झूठा हुंदा है, जिहड़ा अपराधी है, कई बारी ज़्यादा सिर झुका के ते अपने काम नूं कढ जांदा है। सतगुरां ने पहले श्लोक का तत्त भाव ये दिता, तू परमात्मा का नाम जप। नाम जपन दे सारे गुणां चंगियाइयां दी विशेषता ही ये है कि मनुख का हिरदा जिहड़ा है वो शुद्ध हो जाता, तो उहदी रसना दे उत्ते जिहड़ी मिठास आ जाती है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त, ये पहले श्लोक च वाचिया। दूसरे श्लोक दे विच सतगुरां ने एक हिंदू का जां इयों कह लीए एक ब्राह्मण पंडित का दृष्टांत दे के ये गल समझाई कि भलिया जे केवल तो केवल तू संध्या करदा है, धार्मिक किताबां पढ़ के बगले वांग समाधि लाउणा है, जे तैनू ब्रह्म कर्म की पछाण नहीं हैगी तो सारे दे सारे फोकट कर्म ने। कल मैं इस गल ते बहुत जोर दिता सी कि गुरमुखो असी ब्रह्म कर्म नूं पछाणन का यत्न करिए। तो याद रखियो जदों तुसी बाणी पढ़न लगदे ना, नाम जपन लगदे जे, फिर गुरु साहब आण के तुहाडी जिहड़ी है वो मदद करते हैं, हैल्प करते हैं। एक उदाहरण दे देना, समझनी सौखी हो जाएगी। जिवें एक बच्चा क्लास दे विच बाकी बच्चों के नालों वधेरे जिहड़ा है वो नॉलेज रखदा है, चंगे नंबर खड़दा है ना, तो उहदा जिहड़ा ध्यान है उहदे वल जिहड़ा टीचर का ध्यान विशेष करके हो जाता है। टीचर के मन च जे ये बच्चा इत्थों तक पहुँच सकता, इनू होर मेहनत कराई जाए तो यह होर गांह दी गांह तरक्की कर सकता है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਫੋਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸਨ, ਪੁੱਛੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਓ ਲਾ ਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ, 2 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਡਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਚੀ ਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੀ, ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ,
ये देही का मान ना कर, एक दिन इस देही नूं छड्ड के तेनू जाना पैना है। पौड़ी च सतगुरु समझा रहे ने, पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड्ड दुनिया अंदर जावना। कह लगे जिहड़ी देही का तू मान करदा, वेखो देही उहो ही है, इसे देही दे नाल परमार्थ कमाया जाता है, इसे देही दे नाल मनुख संसार के पदार्थ कमाउंदा पिया है, इसे देही दे नाल असीं निरंकार दे नाल जुड़ना है, इसे देही दे नाल असीं संसार दे नाल जुड़े हुए हैं। सतगुरु कहंदे ये एक देही जिहड़ी है ना, एक घोड़े की न्याई, एक चालक की न्याई, वाहन की न्याई है। गुरु ग्रंथ साहिब ने विच, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अमृत बाणी दे विच ना घोड़ियां शब्द आउंदा, उत्थे सतगुरां ने देह तेजन जी राम उपाइया राम, इस शरीर नूं घोड़ी कहा है। अज दे समय गड्डी अर्थ कर लीए, जिवें तुसीं एक थां तो दूजे थां ते सफ़र तय करना है, किसी गड्डी ते सफ़र तय करोगे ना, याद रखियो जदों मनुख सफ़र तय करता है, बाहरों घर दे बाहरों गड्डी चुकदा है, कमरे तो बाहर गड्डी लगी है ना, उत्थों गड्डी चुकदा, जिथे सफ़र तय करना है उत्थों गड्डी जाती है। कमाल की गल, जिहड़ी गड्डी ने तुहाडा सफ़र तय कराया, गड्डी बाहर रह जाती है, मनुख बैडरूम के अंदर जिहड़ा है वो आप कल्ला तुर के चलिया जाता है। इनू ध्यान नाल मेरे नुकते नूं सुनियो, गड्डी दे नाल सफ़र तय होया पर गड्डी कमरे च नहीं गई। इस मनुखा शरीर दे नाल असीं रूहानीयत का सफ़र तय करना है, ये इत्थों मिलिया तो जिस वेले नाम जप के परमात्मा तक पहुँच गए, इन्हें इत्थे ही रह जाना, इन्हें परमात्मा के घर नहीं जाना, क्योंकि अमृत बाणी का बचन है, माटी माटी होई एक रोवन हारे की कवन टेक। वो पंज भूतक शरीर जिहड़ा मिट्टी मिट्टी दे नाल मिल के रह जाता है, शरीर इत्थे रह जाना, जपिया होया नाम तेरा परमात्मा की दरगाह दे विच चलिया जाना है। सो इनू अज सतगुरु पौड़ी च समझा रहे हैं, कह लगे भलिया वेखी किते इस गड्डी दे नाल ही प्यार पा के ना बह जी। हुण तुसीं आखो कि मैं गड्डी दे नाल ही प्यार पा के बहना, गड्डी च घूमी जाओ तो कमरे च वड़ो ही ना, तो रहना तो असीं घर च है ना। गड्डी दे नाल सफ़र तय किया जाता है, इस शरीर दे नाल गुरमुखो असीं अपना आत्मा तो परमात्मा वाला सफ़र तय करना है, पर इन्हें रह इत्थे जाना है। सतगुरु कह लगे कपड़ रूप सुहावना, दो शब्द आए ने। कपड़ का अर्थ करांगे आ शरीरक पंज भूतक चोला, रूप का अर्थ करांगे सुहप्पन सादी सुंदरता। कह लगे कपड़ रूप सुहावना, सुहावना का अर्थ सोहना, कहते तेरा रूप बहुत सोहना है, रब ने तेनों सुहप्पन दिता है। आ तन का शरीर चोला भी बहुत सोहना बख्शिया होया है, पर एक गल याद रखी, छड्ड दुनिया अंदर जावना, ये तेनों शरीर इत्थों प्राप्त होया तो तेनों इत्थे छड्ड के ही एक दिन इत्थों तुरना पवेगा। पर मनुख का अंदर इस गल ते टिकिया होया है। पहली तो गल असी इस शरीरक कपड़े नूं बाहरी कपड़ियां दे नाल शिंगारते हैं। मान लो शरीरक कपड़ा है ना, इत्थे बाणी ने शरीर कपड़ा क्या है, इस कपड़े ते आपां की पाए, बस्तर पाए, ये भी कपड़ा पाया होया है। ते साडी समाज दे विच जिहड़ी पछाण बनी है, जिहड़ा साडा प्रभाव पैंदा है, वो कपड़ियां दे करके पैंदा है। मनुख सधारण कपड़े पाए तो वह सधारण जिहा लगदा है, उही मनुख चंगे ढंग दे कपड़े पावे वो सोहना लगदा है। सतगुरु कहंदे ये जिहड़ा तेरा तन बड़ा सुहप्पन वाला है, जिहड़ा शरीर बड़ा तू सांभ सांभ के रखदा है, इनू कई तरह दी अतर फलेला लाउना है, इनू हर तरह का ख्याल रख के सांभ के रखिया है ना। याद रखी इनू सांभ, चंगी गल है, शरीर नू रिष्ट पुष्ट रखना है। इत्थे कोई गल होर मैं कर देवां, गुरु घर दे विच कदी भी शरीर नू निंदिया नहीं गया। वो शरीर नू निंदिया गया है जिहड़ा शरीर परमात्मा की बंदगी नहीं करता। जिहड़ा शरीर परमात्मा की बंदगी नहीं करता उन्होंने माड़ा कहा गया है। तो सुहप्पन नू इस शरीर नू सतगुरां ने किते माड़ा नहीं आखिया। इस करके ये जिहड़े लोग ये कहिंदे सन कि ये शरीर किते काम नहीं आउणा, जिवें जैनी होए वो इस शरीर नू साफ नहीं सी करदे, ना वो नहाउंदे धोंदे ने, ना वो मैल लाउंदे ने, कहिंदे जी इहदा कीटाणु मर जांदे ने। आपां पिछे उन्हां दा साझा कीता सी। सो इदां दा गुरमत ने कोई गल नहीं कही। इस करके सब तो पहली बेनती, इस देही नू सवार के सिख ने रखना है। जिहड़ा सरदार है, जे भाई है कोई, उन्हें अपने दाड़े नू प्रकाश करके ऐ वाह वूह के चंगी तरह जे बंद है तां भी फिट करके रखना है, नहा धो के रिष्ट पुष्ट हो के रहना है। जिहड़ी बीबी है उन्हें भी अपना सिर वाह के चंगी तरह बंद थन के रहना। इनू गुरमत ने मना नहीं किया होया। ये धर्मी का अर्थ ये ना कट लियो कि अगला कमला जिहा गल च वाल पा के तुरिया फिरदा हुंदा है। कई बारी असीं इदां दे अर्थ करने, इदां दी कोई गल नहीं। अपने आप शरीर नू सांभ के रखना है, पर कल्ला शरीर ही ना सतगुरु कहन लगे सांभी जावीं। एक गल चेता रखी, इस शरीर दे नाल तू परमात्मा का नाम जपना है, इस करके सांभना है तां जो तू परमात्मा का नाम सहजे जप सके। हुण मनुख नहाता ना होवे, सारी दिहाड़ी बासियां मारदा फिरे तो नाम किहड़े वेले जपेगा। इस करके सतगुरु कहंदे
ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਰੋਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਸੁਹੱਪਣ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 16 ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨੈਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ, ਹਿਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਆਪ ਪੀਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਚੂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਲਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਮਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਰਮੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੁਰਮੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਰਮਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਰਮਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਦੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠ। ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿੰਦੀ, ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬਹਿਠ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਦੀ ਉਮਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੱਤਰ ਝੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ, ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਉਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਕਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਤਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ, ਦਮਾਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਗਾਰਾ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ। ਰੱਡ ਇਹ ਛੰਤ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਦ, ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣਵੇਂ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਭਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਕੁਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਢਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਲਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਬ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ? ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ? ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, 50 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, 60 70 80 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨੇ ਪੈਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਕੱਢਦੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ ਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਭਾਲ ਦਾ ਦਾਖਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੇਂਗਾ? ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਝੂਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੇਂਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ,
ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ। ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਾਂਗਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰ ਢਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਹਬ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਆਰਡਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਫਟ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਆ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਲੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ CM ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ PM ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣੀ। ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਨੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨ 'ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸੜ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆ ਅਰਥ ਨੰਗਾ ਦੋਚਕ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਰ ਹੈ।
तो लीडर कई कुछ खा पी जाते हैं, पूरे तो पूरा घुटाला कर जाते, असीं कहने ये मंत्री है। बस इन्नी की परिभाषा इन्हां लोकां दी। सतगुरु कहंदे जेड़े पाप दुनिया दे विच तेरे कज्जे गए, रुतबे दे थल्ले, तेरे पैसे दे दबदबा दे थल्ले गए कज्जे गए ना, हुण वो पाप परमात्मा की दरगाह दे विच नंगे कीते जाने ने, नशर कीते जाने ने। नंगे का अर्थ करांगे नशर, वो सामने आ जाने ने। नंगा दोजक चालिया कि दोजक का अर्थ हुंदा नरकां नूं, कहंदे तेरे पाप नशर करके तेनों नरकां च धक्किया जाएगा। तो दिसै खरा डरावना, याद रखी उत्थे बहुत डरावनी शक्ल है, तो तेनों इहो ਜਿਹੇ हालातां दे विच सुट्टिया जाएगा कि जिथों तेरी जिंद कंब जाएगी। हुण कई वारी इत्थे मनुख कह दिंदा जी ये नरक स्वर्ग तो है ही कुछ नहीं, तो नरकां वाले पासे हाँ जिहड़ा बाणी पढ़दा उहदे वास्ते कुछ नहीं है, पर जिहड़ा बाणी तो रब तो टुटा उहदे वास्ते सब कुछ है। एक कबीर साहब का मैं बचन साझा कर देना कि ता दिसै खरा डरावना। बाबा कबीर साहब कह लगे मना तू नाम नहीं जपिया, तू बाणी नहीं पढ़ी, कह लगे आ काले सन, आ जिहड़े केस ने ना ये काले सन, कालियां तो चिट्टे हो गए ने, सारी उम्र मन मर्जियां करदा कढ़ दित्ती, हुण जिंद कंबदी पई है, रूह कंबदी है कि पता नहीं रब ने मेरे नाल सलूक किहो जिहा करना है। ये याद रखियो। चलो जिहदी रूह बुढ़ेपे च भी कंब गई उदों भी नाम जप लगे तां भी बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बंदा बुढ़ा हो के भी नहीं मरन नूं तैयार, तो ना ही वो मनन नूं तैयार। वो भगत कबीर साहब का बचन है जी, थर हर कंपै बाला जियो। थर हर का अर्थ करेंगे थर थर के कंबदी है, बहुत ज़्यादा डरदी है। थर हर कंपै कौन? बाला। बाला का अर्थ है आत्मा। थर हर कंपै बाला जियो, क्यों ना जानो क्या करसी पियो, कहते मैनू समझ नहीं आती वो परमात्मा मेरे नाल किहो जिहा सलूक करेगा। कह लगे थर हर कंपै बाला जियो, कि ना जानो क्या करसी पियो, रैन गई मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए। कह लगे जिंदगी दे जिहड़ी सी रात काली हुंदी है ना, आ काले केस चले गए, हुण चिट्टे आ गए, किते आ बुढ़ेपा भी ना चलिया जाए। भौरे काले हुंदे ने, बगले चिट्टे हुंदे ने, कहंदे भवर गए बग बैठे आए, काचे करवै रहे ना पानी, हंस चलिया काया को मिलानी। कहते जिवें कच्चे घड़े च पानी नहीं टिक सकता। याद रखी इस शरीर ने कच्चे का भांडे वांग जिस दिन ये टुट गया, अंदरों हंसद ने उड़ के चलिया जाना, तो शरीर तेरा कंबेगा। हुण तेनू समझ नहीं आउंदी पई तेरे नाल सलूक किहो जिहा कीता जाना है। मैं ये डरा नहीं रहा, पर जो बाणी ने कहा है, देखो साडे कोलों हिसाब किताब लिया जाना जी। जे तुसीं इत्थे लोकां नाल धक्का करदे जे ना, कईयां दा सुभाਅ बड़ा इदां दा हुंदा कि उहदा जीवन सुन के बंदा कंबन लग पैंदा, कई इहो जी मौते लोकां नूं मारदे ने। हुण ते काम ही सौखा हो गया, गोली मार के कर दिओ। पुराने समय 'च बड़ियां भैड़ियां सज़ा सन। तुसीं इत्थे अपने प्रभाव दे नाल, पैसे दे नाल लोकां दे पाप कर सकदे जे, इहदा बदला तुहाडे कोल दरगाह 'च लिया जाना है। जे कंडे बीजने कंडे गां मिलणगे, कह सतगुरु कहण लगे नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना। इत्थों दे पाप दरगाह 'च नशर कीते जाने ने, उत्थे तेरी आत्मा कंबेगी। कर औगण सारी उम्र औगण करदा रहा, पछोतावना। सतगुरु कहंदे हुण हत्थ दे विच पछतावा रह गया, मगर कख नहीं बचिया। जदों बचिया सी उदों तू नाम नहीं जपिया, हुण जदों जिंद कढ के लै गया, हुण पछताउंदा है कि मनुखा जन्म मिलिया सी, किते नाम जप लैंदा। हुण जम नहीं फिर नाम जपन देंदे, कहंदे आ जा हुण तैनूं कड़ाई दे विच सुੱਟਦੇ हैं। सो सतगुरु कहन लगे कि मनुख जो पाप करके जाता है, कर औगण सारी उम्र कर औगण करता रहा। दरगाह दे विच जो इनू फड़ के धूया जाता है, कह लगे पछतावना, उदों पछताउंदा है, पर पछतावा तेरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तू परमात्मा का नाम जप के अपना जीवन सफल ना कर सकिया, सारी उम्र पापां दे विच उम्र कढ़ दित्ती। सो ये सी 14वीं पौड़ी दी विचार। इहदे नाल 2 श्लोक सन, दोनों का भाव इक्को ही है। भलिया भावें तू सिमल वांग है, भावें तू शिकारी हिरन दे वांग है, भावें तू धार्मिक लोकां दे वांग जिहड़ा है वो पुस्तकां पढ़ के गल च माला पा के मत्थे ते तिलक लाउणा, जे नाम ना जपिया, जे कुरीतियां बंद ना कीतियां, पाप करने बंद ना कीते, ते तेरे गल दे विच संगल पा के ते तैनूं परमात्मा की दरगाह दे विचों नरकां वाल धू के खड़िया जाना, आखर नूं तेरे हत्थ च पछतावा रह जाना। सो ये सी 14वीं पौड़ी दी विचार। इन्नियां बेनतियां प्रवान, होईयां भुल्लां गलतियां दी खिमा। एक कल नूं जिहड़ी कथा है वो नहीं होवेगी, क्योंकि कल नूं गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का शहादत के संबंध दे विच मजीठा रोड ते एक प्रोग्राम है मेरे कोल, ते मैं भाई साहब उन्होंने बेनती कर दांगा, वो कीर्तन की हाज़री भर जाणगे। कल नूं परसों आपां फिर दया कपा संतोख सूत वाला श्लोक चलना है, उहदी विचार आपां परसों नूं करांगे। मैं तां बेनती कर दी, कई बारी संगत उडीकदी हुंदी है, तो मैं इन्ने जोगा नहीं हैगा भी संगत उडीक के मैं आकड़ करके बैठा रवां, क्योंकि संगत विच संगत हर प्रभ वसे जियो। मैं तो बड़ा निमाना जिहा
इस करके मेरे मन च हुंदा मैनूं कोई उडीके ना। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां, भुल्लां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना, कर औगण पछोतावना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।